لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد الذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين الفريقين من عرب ومن عدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھا ہے لیکن ذرا محبت کو سمجھتے ہیں نہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید کو بڑا چیخ چیخ کے پڑھو تو اس کو کہتے ہیں محبت سے پڑھنا. نہیں، محبت سے پڑھنا اس کو کہتے ہیں جو دل سے پڑھا جائے. جس پڑھنے میں دل ہی نہیں شامل تو پھر وہ محبت والا کیسے ہوگا؟ کیونکہ محبت زبان یا ہونٹ نہیں کرتے، محبت دل کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ایک بات بتا، ٹھیک ہے، ہمیشہ میری ایک بات یاد رکھیں، جب بھی یہ باری آئے درود پاک کی، پہلے پتہ کیا کیا کریں؟ پہلے سوچ کی تار کاٹا کریں، کیونکہ اکثر ہم ہوتے ادھر ہیں لیکن ہوتے ادھر کوئی بھی نہیں. ہم مزہ ہی نہیں لیتے کوئی بھی. محفل میں آئیں گے، محفل کا مزہ نہیں لیں گے. مسجد میں جائیں گے، مسجد کا مزہ نہیں لیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جسم ادھر ہوتا ہے لیکن سوچ. اس لیے پہلے کوشش کیا کریں جب محفل پہ آئیں نا یا مسجد میں آئیں تو یہ جو سوچ والا ہے نا بٹن، اس کو ایئرپلین موڈ پہ لگا دیا تاکہ بھائی جدے کار آئے ہوتے آنے پھر انہوں دے والی کرو. ٹھیک ہے، اس لیے اس حوالے سے حضرت ہم بڑے کور ہیں، کچھ بھی نہیں مزے ہم لیتے. اچھا چلو ٹھیک، میں کوشش کرنا. بلکہ میں کہتا ہوں کہ اینو چھڈو حضرت، اسی اج کل سینے حرم چ جا کے مزہ نہیں لیندے. اتنے بھی ساڈا کدی فون پھپھو نوں تے کدی فون خالہ نوں تے کدی فون بچیاں دی امی نوں تے کدی بچیاں دی امی دی امی نوں. ادھر بھی ہم تو اس لیے پتر مزہ لیا کرو. اور پہلا کام یہ کیا کرو کہ اس کو ایئرپلین موڈ پہ لگا دیا کرو. دیکھو نا، میں ایک سادی سی مثال دیتا ہوں. کوئی بندہ آئے آپ کو ملنے، آپ کے دروازے پہ دستک دے، آپ تسی بوا کھول لو تو بندہ جڑا نہ کہے جی پوچھو جی کیویں آئے ہیں، تو کہے جی میں صرف تانوں ملنا ہے. آپ کو کتنی خوشی ہوگی، وہ مینوں ملنا ہے. اس کو لاؤ گے، چائے پلاؤ گے، بسکٹ. لیکن وہ کیا کرے، کبھی کسی استغفر اللہ ربی من کل ذنب. ایسا کسی ویلے نا لیمن کے بھی لنگدی ہوندی ہے. میرا کچھ بھی نہیں جانا ہے، کسی لیمن کے بھی لنگدی ہوندی ہے. انہوں نہیں سمجھ آتی. تصویر پیچھے لگا اپنا بیڑا رڑوالن پڑھ کے. میں تو دیکھو، میں کو اپنی بات کر رہا ہوں جی، میں تو سادہ آدمی ہوں جی، لیکن متحدہ کو بیڑا گرک ہو جائے گا. بے وقوف کو پتہ ہی نہیں میں نے کیا کیا. اللہ رحم نہیں پتہ وقوف ہے، لیکن بڑا غیرت والا مالک ہے جی. اس کے محبوب کا میں نام لوں، میرے بھی منہ تے مارے گا، لیکن چلو میرے منہ کی کیا اوقات ہے. بندے کو خیال ہونا چاہیے، بڑا دھیان کرنا چاہیے. استغفر اللہ ربی. اس لیے پتر کوشش کیا. یہ دیکھو نا،
एयरप्लेन मोड तो नहीं सुना लाया किन्ने नूं खराब किया सुना और अपना भी खराब किया सुना अपना भी खराब किया सुना मेरे हज़रत साहब फरमांदे हुंदे सन नाई दा मुन्निया हफ्ते बाद वो पैंदा फकीर दा मुन्निया नहीं हो गया कदी इस बड़ा ध्यान करीदा बल्दी च हत्थ नहीं पाईदा अल्लाह माफ फरमाए तो इसलिए पुत्र एयरप्लेन मोड पे लगाया करो अल्लाह वल ध्यान ठीक है जो दुरूद पाक पढ़ना है अल्लाह रसूल पाक वल ध्यान है फिर देखो कैसा लुत्फ आता है ये सिर्फ हम इसलिए पुत्र लुत्फ से महरूम है और दूसरा काम करो कि मियाँ दिल को चेक करो वो भी सीने में है कि नहीं कि वो भी कहीं घूमने फिरने गया उसको भी कहीं वापस आ जाए भी सोने का नाम लेना है ठीक तो पुत्र जब इसको एयरप्लेन मोड पे लगाओगे इसको ये तो जब आप पढ़ोगे तो फिर आपको खुद लुत्फ आएगा अब देखो ना किसी को कितना लुत्फ आया होगा उसने लिख ही डाला उसने कहा मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम है पुत्र किसी ने एवं तो नहीं लिखा है ये एवं नहीं बातें लिखी जाती हैं कुछ होता है तो लिखता है कोई चलो किसी एक ने लिखा होता तो मैं कहता नहीं चल यार एवं अल्फाजी कर चढ़ी मियाँ साहब ने भी कहा फरमाया कुछ सवाद नहीं मिश्री अंदर असा खंडा भी चखड़ी ठीक है लेकिन पुत्र मैं क्योंकि दुख से कहूँगा कि आज उम्मत इस मीठे से महरूम है आज उम्मत इस मीठे से क्यों पुत्र आप एक या दो बार पढ़ के थक जाते हो इसलिए कि मीठे से जब पुत्र तुहानू या मीठा लगन लग पे तो एक दो तो बस नहीं करनी फिर मैं कहना ही चलो यार हूँ बस करो मैं तकरीर भी करनी मेरी भी गुजर लो लेकिन एक पढ़ के तुसी कहते हो वजह मीठे से हालां आप नहीं मानोगे आपने कोई नहीं माननी लेकिन मुझे पता है महरूम उसकी मैं सबसे बड़ी आपको दलील दूंगा कि अगर ये मीठा हमें मुयस्सर होता तो फिर पुत्र असी और सारा दिन कोई काम नहीं सी करना सी बार बार उन्होंने नाम लै लैके उन्होंने मीठा करना सी लेकिन क्योंकि मीठा मुयस्सर ही नहीं है ऐसा मीठा मुयस्सर है अब देखे ना हजरत ये बर्फी है या जलेबी है हजरत मीठी लगती है ना तभी खाते हैं ना यहाँ तक कि शुगर वाला भी खा जाता है हालांकि बंदा उसको मना भी करे वो तेन शुगर है वो ज्यादा मीठा जो लगता है भाई अगर मीठा ना लगे तो शुगर वाले को छोड़ो हम ना खाएं कोई भी ऐसा लेकिन मीठा लगता है तो शुगर वाला भी खा जाता है मीठा नहीं लगता जिस दिन मीठा लगे है ना वो तो मीठा खा के जी फुड़कना है ए मीठा खा के तू अल्लाह का प्यारा बन जाना है वो मीठा तेन मार छड़ेगा लेकिन मीठा तेन रब का प्यारा बनाएगा तो रब का महबूब बन जाएगा लेकिन सिर्फ क्यों क्योंकि मीठा मुयस्सर नहीं है लेकिन पुत्र एक तो दुख है कि मीठा मुयस्सर नहीं दूसरा दुख है कभी तुझे पूछा भी नहीं है जब जी मुंह मिठा क्यों नहीं होता उनका नाम पाक लैके सीने च ठंड क्यों नहीं पैंदी है हालांकि मुझे पता है इधर नहीं आप कहोगे बाद में आपने जाके कहना यार चलो मेहमान आए सन असी कुछ नहीं कहनी मन तो ठंड पैंदी है पैंदी कोई नहीं मैं कहता हूँ अगर तुझे ठंड पड़ती है उनका नाम पाक लेके तो फिर ठंड की निशानी कितने मैं चलो पुत्र कंच कह देना ये ठंड किसी और दे नाल पैंदी है ताई तो मुंह मजदे ने जितने पुत्र ठंड उन्होंने नाम ना पैन लग भी उधर फिर मुंह का रंग कोई और होना है अभी ठंड पुत्र किसी और के नाम से पड़ती है अभी ठंड उनके नाम से पड़ती इसलिए तो पुत्र जिस तरह वो चाहती है बाल हैं जिस तरह वो चाहती है चेहरा है क्योंकि ठंड उनके नाम उसके नाम से पड़ती है जिस दिन ठंड उधर पैन लग गई तो फिर आपको पता भी नहीं लगना ये कैसे बढ़ जाएगी फिर आपको पता भी नहीं लगना सर पे कैसे टोपियां पग आ जाएगी अभी ठंड उनके नाम से पड़ रही दुख इस बात का कि हजरत पूछता कोई नहीं है ये रास्ते में कितने बच्चे मिले हैं तस्वीर के चाल वो यार कोई दुआ लो कोई घर की मसलन तस्वीर ना होएगा चंद लाइक्स आ जाएंगे और की कुछ भी नहीं होगा दुआ लो यार मिस भाई साहब मुसाफिर हो चलो आपे जिवें दे भी हो मुसाफिर हो मुसाफिर दी दुआ मकबूल है मेरे वास्ते नमाज दी दुआ कर अल्लाह की कसम है अल्लाह पुत्र मैंने मुझे चिड़ चढ़ती है यार उम्मत को क्या हो गया बेदाड़ी या दाड़ी दी दुआ नहीं करांदा नंगे सिर वाला टोपी दी दुआ नहीं करांदा बेनमाज नमाज दी दुआ नहीं करांदा गाफिल जिक्र दी दुआ नहीं करांदा यार क्या है हम क्या है मसला और मैं भाई साहब मैं हजरत साहब मैंने क्या अभी रोना है अभी तो कोई वेला ही नहीं गुजरा
میرے حضرت صاحب نے حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کم و پیش حضرت صاحب 100 سال ڈیوٹی کی ہے. جو ہمارے نمازی احباب ہیں نا ان کو ادھر وہ نشان بنتا ہے بیٹھنے کی وجہ سے التحیات میں، لیکن میرے حضرت صاحب 100 سال بیٹھے. میرے حضرت صاحب کو ادھر پیچھے نشان پڑ گئے ہوئے تھے، چنگے پارے نشان سے. 100 سال تھوڑا ہوتا ہے. حضرت فجر پڑھ کے بیٹھے اور حضرت عشاء تک بیٹھے، 10 بجے تک بیٹھے. حضرت 2013 میں حضرت کا وصال ہوا. جب تک جمعہ پڑھایا سیالکوٹ میں، اگر کوئی جاننے والا ہے میری بات کی تصدیق کروا لینا، 11 بجے کے بعد حضرت کی مسجد میں جگہ ملتی ہی نہیں تھی. دنیا پہلے آ کے بیٹھ جایا کرتی. کیوں؟ کیونکہ حضرت جب کلام کرتے تھے تو حضرت دلوں کے تار چھیڑتے تھے. حضرت صاحب ہاں حضرت بڑا سونا بولتے تھے، بے تکا نہیں بولتے تھے، پوری سٹ کراندے سن حضرت جدو بولتے سن. مجھے یاد ہے ایک دفعہ سیالکوٹ میں ایک بڑی نامور شخصیت انتقال کر گئی تو ان کے جنازے کے لیے حضرت کو کہا گیا. پہلے تو نہیں مانے کیونکہ ذوف تھا بڑا زیادہ، پھر کافی زیادہ احباب نے کہا تو مان گئے. ہم جنازے پہ چلے گئے، حضرت کھڑے تھے جنازہ پڑھانے کے لیے صفے سامنے. ایک بندے نے کہا حضرت کوئی گال سنا دو، چپ. پھر ایک بندے نے کہا حضرت کوئی گال سنا دو، پھر چپ. پھر ایک بندے نے کہا حضرت کوئی گال سنا دو، پھر چپ. میں تو مرید تھا نا، مرید ہو کے مجھے اچھا نہیں لگا یار. 3 باری آکھے ساڈا کام ہی گل سنانے تو بھلا سنا ہی چھڑ دے. جنازہ پڑھایا، دعا کی، واپس خان کا. وہ میرے اندر کیونکہ چل رہا تھا، یہاں حضرت نے کو توجہ کی کہ نکل آیا، یہاں میں نے حوصلہ کر لیا. میں نے اس کی حضور 3 باری لوگوں نے آکھیا کوئی گل سناؤ تو گل کیوں نہیں سنائی بھلا. میرے سوال کا جواب نہیں دیتا، سوال میں سے سوال نکالا. مجھے کہنے لگے بھائی جی کی ہونا سی گل سنا کے. میں حضرت لوگوں نے کوئی سیکھ لینا سی. فرمان لگے جڑی میت منڈے تے چوک کے لے آئے نے وہ تو سیکھیا کھ نہیں، میرے کو کی سیکھ لینا سی. حضرت اس لیول کی لفظ نہیں ضائع کرتے تھے. حضرت اپنے لفظ نہیں ضائع کرتے تھے. فرمایا جڑی میت منڈے تے چوک کے لے آئے نے وہ تو سیکھیا کھ نہیں، میرے کو سکھتے نہیں ہٹے. اگر انہوں نے سیکھنا ہوتا تو یہ جنازگاہ بہت کچھ تھی سکھانے کے لیے. اگر انہوں نے سیکھنا ہوتا تو یہ جو جنازگاہ کے ساتھ اتنی قبریں ہیں یہ بہت تھی سکھانے کے لیے. میت سے نہیں سیکھا، جنازگاہ سے نہیں سیکھا، قبروں سے نہیں سیکھا. مجھ سے انہوں نے کیا سیکھنا ہے؟ اس لیول کی شخصیت تھی. ہم نے اس طرح کی محفلیں بھی کی، 3 گھنٹے محفل میں بیٹھ رہے، حضرت نے گل نہیں کی تھی. پتہ نہیں کیا نظر آتا تھا اس کو، وہ فراست، وہ بصیرت کیا حضرت کو دکھاتی تھی. حضرت سے نہیں تھے بولتے، لیکن تو بولنا سونا پھر دلوں دے تار چھیڑنے. حضرت صاحب اور میں حضرت صاحب کے لیے کہوں گا 1000 جام تصدق 1000 مے خانے، 1000 جام تصدق 1000 مے خانے، نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے. اللہ اس لعنت سے محفوظ رکھے. لیکن جی حضرت کو بندہ کوٹ لا ہی لے تو 7-8 گھنٹے بعد ہوش ہے. لیکن رضوی صاحب جی کسی نے کسی دی اکھاں تو پیتی انہوں ہوش نہیں جے پھر آیا کوئی، وہ نہیں جے پھر کدی ہوش چاہے. 1000 جام تصدق 1000 مے خانے، نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے. 2009 چپ کر گئے. 9 10 11 12 13 تک، 13 میں ویسے انتقال ہو گیا. چپ کر گئے. لیکن کئی بار میں نے حضرت کی آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھے. رویا کرتے تھے. اور پتہ کیا فرمایا کرتے تھے سانو 100 سال ہو گئے دکان پایا، سانو 100 سال ہو گئے دکان پایا، لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی کوئی منگن ہی نہیں آیا ہے. ایسا کیا تکلیف ہوگی. 100 سال بیٹھے رہے، کسی نے منگی ہی نہیں کدی، کسی نے گل ہی نہیں کی تھی. تکلیف ہوتی. میرے تو بھی 19 سال ہوئے ہیں. 2005 میں نے پہلا جمعہ پڑھایا تھا. اللہ فراغت میری 2008 کی ہے. میں تھک گیا حضرت 19 سال. بابے نے 100 سال دی پیڑی کٹی تھی حضرت، پر روتے سے حضرت اکھاں سرخ ہوندی ہیں. ٹپ ٹپ ڈگدے. 100 سال ہو گئے سانو دکان پایا، لیکن جیڑا سودا لے بیٹھے کدی کسی نے کدی اللہ دی گل ہی نہیں کی. اللہ حضرت سب تو بہتا حق ہوتا ہے کہ وہ دی گل کی جائے. واللہ ورسولہ احق ان یردو. فرمایا اور اللہ دے رسول سب تو بہتا حق ہے کہ انہوں نے راضی کیتا جائے. پتر قرآن تو ویسے ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے. کبھی پتر قرآن کھولو نا، قرآن پتہ کیا کہہ رہا ہے. اگر بیوی کی محبت کی بات کریں تو قرآن پتہ کیا کہہ رہا ہے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ بیوی نال محبت کرنی ہے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے بیوی نال محبت اللہ تے اللہ دے رسول نال کٹ کرنی ہے. قرآن کا مضمون ہے
कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम। जी बुढ़ी दा कुरान ने ना लिया ते किवें लिया? फरमाया एदे नाल मुहब्बत साडे नाल थोड़ी करनी ते सारे इत्थे थोड़ी नहीं इत्थे वाह ही बहुती है। पता ना, चलो कोई लेवल भी होता तो चलो बंदा, ये लेवल नहीं। ये बीबी साहबा कुरान तो लेवल की भी इजाजत नहीं दे रहा। कुरान कह रहा है बुढ़ी नालू साडे नाल मोहब्बत ज्यादा। लेकिन तो पूछा ही नहीं कभी किसी ने। मैं रज़वी साहब एक प्रोग्राम पे गया, चलो इधर तो खुला मौजू है ना, जिधर मर्जी निकल जाओ। तो उर्स था, वो मैं बैठा जैसे इधर हम वुज़ू किया, मैंने उनको कहा यार को साहब मिज़ार के लिए कोई किताब है तो दो मुझे, चलो मैं को देख लूँ या को आपे गाल सुना छोड़ो जो किताब नहीं है। उन्होंने कहा नहीं किताब नहीं, बाबे होरी सादे जैसा। मैं चलो को आपे गाल सुना छोड़ो। बाबा जी का नाम था सूफी साईं अल्लाह दिता। उन्होंने कहा जी ये जहाँ बैत थे ना, पता नहीं पीर खाना भी उन्होंने बताया, ये वहाँ को सफ़े अव्वल के मुरीदीन में से नहीं थे, ये खीरली व साफ च भी नहीं सड़े खादिन सन होते। किदन पीरा ने को कम आख्या साईं अल्लाह दिते ने बड़ी प्रीत नाल कीता। वो पीर पर लंघन पूछया होए किन्ने कीता है? उन्हें कहा तुसीं साईं अल्लाह दिते नूं आख्या सी तो उन्हें कीता। फिर मैं अच्छा भेजो उन्होंने मेरे को। वो साईं अल्लाह दिता आया, पीरा ने आख्या भाई बड़े राजी होए असीं तेरे तो, ते साडे कोलों मंग, बड़ी खिदमत कीती है तू। वाह ओ साईं अल्लाह दिते आ तेरी सादगी ते वारी वारी। वो गुमर करदा पीर जी मैनूं कुछ नहीं चाहिदा, मैनूं बस अल्लाह ही चाहिदा है। कैसा साईं अल्लाह दिता। उन्होंने कहा पीर जी मैनूं और कुछ भी अल्लाह। इस तरह के हजरत साहब हजरत है हर एक से तो इस तरह की। मैं उन्होंने पूछा मैं हजरत कितने मुरीद ने? फरमान लगे जी लखा जी। मैं हुजूर में मुरीद पूछे, चुप कर गया। मुरीद तो रज़वी साहब फिर कोई कोई होता ना। मैं एक बुजुर्ग थे, वो समा, फिर मुझे हजरत साहब ने मना कर दिया, मैं नहीं गया। फिर तो मैं भी साथ बैठा था तो समा चल रही थी। करम पुत्र जब फरमाया कि बंदा नवाफिल के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, फिर अल्लाह उसका हाथ बन जाता है, फिर अल्लाह उसकी जुबान बन जाता है, अल्लाह उसकी आंखें बन जाता है, अल्लाह उसके कान। पुत्र मेरा हाथ बस, लेकिन पुत्र जिदे हाथ विच रब दी कुदरत शामिल हुंदी वो फिर बहुत आगे तक जाता है, बहुत आगे तक जाता है। नहीं तो पुत्र बात का फिर मकसद क्या है? जब मेरे हाथ विच ते ओदे हाथ विच भी जो फर्क ही कोई नहीं, तो फिर बात का मकसद क्या था करने का? कोई मकसद था तो बात की गई ना। ना मेरी अख पुत्र है कंध तो अगे नहीं देखती पई, लेकिन जिदी अख अल्लाह बन जाए फिर जो कंध च वेखे तो फिर मेरी तो ओदी अख च फर्क की है? फर्क है तो बात हुई ना पुत्र। तो पुत्र वो हाथों का नहीं सी। वो मसले चले ना रज़वी साहब हाथ पान तो कदी 500 का नोट तो कदी 1000 का नोट जड़ा ना दई है। वो को मुरीद सी, वो मेरे हाथ अंदर को चलता ही पिया, हजरत ने फड़ लिया। ज़ाहिर उस वक्त बंदा होता भी हाल में है, 100% सिग्नल आते होंगे ने, वो चलता होना। आपने फरमाया की कहना है? उन्हें क्या हजरत मसला दे दे मैंने। उन्हें क्या पागला कोई और शायद मंग लै। उन्हें कहा जी मसला दे दो। उठ के मसला फड़ के क्या जा कोड़े आ जा फड़ता मसला। कोई कोई हजरत साहब होता है जो इस लेवल का। तो बाकी तो कोई मज्जां लैन वाला तो कोई पैलियां लैन वाला तो कोई कट्टे लैन वाला तो कोई बच्चे लैन वाले मुरीद ने सारे। वो तो पुत्र कोई होता है ना, कोई विरला लभदा है। वो पुत्र मैं अक्सर चलो मौजू और जानी खुल जाए, क्योंकि ये मौजू इन स्टेजों वाले नहीं है। खासा दी गलाम आगे नहीं मुनासिब करनी, ये गलाने वाली है ही नहीं। तभी तो खराबी हुई है जब ये बातें हमने सरेआम की हैं। ये नहीं इन वाली बातें। अमीर खुसरो साहब किसी मस्जिद इमामो खतीब नहीं सी, फौजी सी हजरत अमीर खुसरो पाक जड़े साहब। पता नहीं की होएगा हजरत। ये निजामुद्दीन कहते ने जे कल रब ने पूछया निजाम की करके आए, खुसरू अगे करके कहूँगा खुसरू बना के आया। क्या होगा हजरत? अब इनको मैं क्या समझाऊं कि क्या था खुसरू में हजरत? कोई हजरत जी ये नहीं कि कोई नहीं, सरकारी बंदे थे हजरत जी, जंगों में जाने वाले थे। सिर्फ की सी खुसरू कल, खुसरू सिर्फ खुदा तालिब सी हजरत जी। खुसरू ने कमाल लिए था कि खुसरू तो वो वैसे मुझे उन्होंने नहीं बताया, लेकिन मैंने कहा मैं हजरत पीर भी एक बारी खुश होया होना, वाह मुरीदा तेरे दवारी जाओ। इम्तिहान किया उन्होंने, फिर कहा ओए कुछ और मांग, कोई कट्टा वच्छा, कोई किले, कोई मुरब्बे, कोई बाहर दा वीजा, कोई ओहदा मांग, कोई गड्डियां मांग, कोई कारां मांग, कोई पैसे मांग। ये केड़े पासे लगे पैण?
انہیں عرض کی نہیں پیر جی مینوں اللہ ہی چاہیے. پھر انہوں تیسری باری کہنے لگے ہوں میں صرف ایک باری پوچھنے, میں نہیں ہوں دوبارہ پوچھنا, کچھ اور مانگ لے. انہیں عرض کی حضور ایک باری چھڑ کے, 100 باری چھڑ کے, 1000 باری چھڑ کے, 10,000 باری بھی پوچھو گے میں ہر بار ہی کہاں گا مینوں اللہ ہی چاہیے. میں نے وہ پھر پوچھا مریدین سے, میں نے کہا پھر جی سائیں اللہ دیتے ہیں اللہ لبا کہ نہیں لبا؟ انہوں نے کہا جی مزار دسن نہیں ڈیا اللہ لبا کہ نہیں لبا ہے کوئی. لیکن حضرت سچ کہہ رہا ہوں پتر, میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار اللہ منگن والے مرید کتنے ٹر گئے, سب کوئی پوچھتا ہی نہیں اس کا. اللہ وہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, فرمایا تسی اللہ دی ہوئے قدر کی تھی جی میں دی قدر دا. قدر تے حسین نے پائی نا یار, قدر تے پھر بدر والے نے پائی ہے, قدر تے وہ نے امت کو پائی نمازاں نہیں پڑھیاں جان ڈیاں, قدر تے پھر انہوں نے پائی, قدر تے ابراہیم خلیل اللہ نے پائی ہے. وہ لکھا ہے نا کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کا وصال کا وقت آیا تو ملک الموت آئے, سلام عرض کیا, پوچھا کیویں آئے ہو, زیارت کرنی ہے یا کوئی اور کام ہے؟ عرض کی تھی اللہ دے خلیل زیارت بھی کرنی ہے تو روح بھی قبض کرنی ہے. فرمایا جا کے میرے اللہ نے عرض کرو کہ دوستی کا قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا. دوست نے نا اللہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. کیا شان ہے پتر. میں پہ آیا بھی رولا پائی ہوں جی وہ شباز شریف نہ میری بڑی یاری, میرے کہنا کی ہوتا مزہ تے تادے حضرت کی وہ بھی تقریر چ کہن بھائی ساڈی وہ نہ بڑی ہے, میرے کہنا کچھ نہیں ہونا, لیکن وہ کہن نال اللہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم ساڈے خلیل نے. جناب ملک الموت جا کے عرض کی تھی رب کریم آپ دے خلیل عرض کر رہے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں. فرمایا جا کے پھر میرے خلیل میں بھی یار کہو کہ قاعدہ یہ بھی ہے کہ دوست کو انکار بھی نہیں کرتا, یار نہ بھی نہیں کرتا. ملک الموت آ کے عرض کی تھی اے اللہ دے خلیل تڑے اللہ کہہ رہے ہیں اگر دوستی کا قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا, دوستی کا قاعدہ یہ بھی ہے کہ دوست کو انکار بھی نہیں کرتا. لیکن پتر سیدھی تے سچی گل اسی انہوں انکار ہی کیتا ہے. نماز لی آکھیا تے انکار, داڑھی لی آکھیا تے انکار, دیکھیا سب تو بہتا ذکر ساڈا کرنا ہے انکار, محبوب تے درود پڑھن نوں آکھیا تے انکار. کیڑی گل چ ہاں کیتی جے کو دسو اٹھ کے مینوں ساڈے کول تے نہ ہی نہ. اس لیے پھر قرآن کہتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهِ, تسی قدر اللہ دی کیتی. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, تسی اللہ دی قدر میں کیتی جویں دی قدر کرنی. اس لیے پتر میں تڑے سارے بچیاں کے ہاتھ جوڑاں گا, خدا دا واسطہ جے اللہ والے پاسے آؤ یار, ہے نا کٹیاں مچھیاں چوں باہر نکلو یار, کوئی اللہ دی گل بھی پوچھو کسی نو یار. اور افتخار صاحب پتہ تکلیف کس بات کی ہے, میں بھی میر ہوندے وظیفے دسن ڈے ہاں, یہ بھی میر ہوندے وظیفے پوچھن ڈے ہیں, لیکن میر اسی پھر بھی ہو سکے نہیں. ساری قوم اس پاسے لگی ہے جناب آستانے جا کے اے ہی حضرت اسی پھر یوٹیوب تے بیٹھ کے وظیفے دسن ڈے یار, یہ پڑھو انج ہو جائے گا, اے پڑھو انج ہو جائے گا, وہ پڑھو انج. بلکہ یہاں تک تو ہم آگے نکل گئے کہ ہم نے تو آج کل یہ بھی وظیفے بتانے شروع کر دیے محبوب قدموں میں. بھائی ڈیمانڈ ہے نا رضوی صاحب, ان سب کی ڈیمانڈ ہے جی, آپ کی ڈیمانڈ ہے پتر. ہم نے تو پھر وہی سودا بیچنا ہے نا جو آپ چاہتے ہو. جاؤ یوٹیوب اٹھاؤ حضرت, ہر دوسرا بندہ یہ بھی وظیفہ بتا رہا ہے محبوب. جاؤ ٹک ٹاک اٹھاؤ, جاؤ انسٹاگرام اٹھاؤ, جاؤ فیس بک اٹھاؤ حضرت, ہر دوسرا بندہ یہ, کیونکہ پتر ہو ہی نہیں سکتا. سکرول کرنا کہتے ہیں جی اس کو, جو بندہ توڑنا ہوتا ہے, ہو ہی نہیں سکتا پتر. وظیفہ آئے اور ٹک ٹاک اتنے حضرت کو چڑھے آئے اور اتنے لکھے آئے محبوب قدموں میں, تو میں ویکھے بغیر اگے لنگ جاؤں گا. کیا بابا, کیا لڑکا, کیا جوان حضرت, ہو ہی نہیں سکتا پتر. محبوب ہمیں قدمہ چاہے نہ آئے, مصباحی صاحب نے تو ویو مل گیا نہیں قدم. آپ کی نفسیات سے کھیلتے ہیں جیسا. اچھا پہلی ویسے میں چلو آج بیٹھے بھی زیادہ نوجوان ہی ہیں, رضوی صاحب بھی بیٹھے ہیں, چلو ذرا بچوں سے پتر
ये जिसको आप कदमों में सारे लाने के लिए निकले हो, ये महबूब ही है ना। क्योंकि पुत्र ये तो मैंने आप ही से सुना है कि महबूब कदमों में हो, चूड़े हो जेड़ा कदम च होया महबूब कदा होया है। वो केड़ा पलीत है जेड़ा महबूब नु कदम च रखे, वो केड़ा गलीज। कदम ही लाके वो महबूब को कदमों में नहीं लाते यारा, महबूब के कदमों में बैठते। पुत्र वो महबूब किथों होया जिन्हें तू कदम च लेना चाहना। ये तू पता लगता है दाल काला नहीं, दाल सारी दी सारी काली। पुत्र हो जुमला ही गलत है। पुत्र कौन महबूब को कदमों में लाता है? महबूब को तो पुत्र बंदा इधर रखता है, ये जगह है महबूब की। इससे पता लगा दाल काली, टोटल दाल काली है, दाल सारी की सारी काली है। पुत्र तकलीफ मुझे मिसबाई साहब पे इस बात की है यार, या कर शर्म कर थोड़ी सी, दसना ही सी ते कोई और दा छड़दा। तू अल्लाह दे बंदे महबूब कदम च लियान नहीं दसिया भी तो कुरान दसिया। सब हर दूसरा बंदा रज़वी साहब यही काम करता है। और पता आयत कौन सी बताते हैं महबूब कदमों में लाने के लिए? सूरह यूसुफ की आयत है, क़द शग़फ़हा हुब्बा। कैसा दौर है। और मैं इतना ही कहूँगा रज़वी साहब, क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों जरूरी। सब कुरान है ना कमाल है। पुत्र हाथ जोड़ के मेरे अल्लाह ताड़े ते भी रहम करे अल्लाह। पुत्र कदी कुरान किसी कुड़ी नूं, मैं चलो नंगा कर छड़िया सारा कुछ, महबूब मैं चुक छड़िया तू सारा। कदी पुत्र किसी कुड़ी नूं फसान वास्ते कुरान पढ़ियो। मैं पुत्र कोई मुफ्ती नहीं हूँ, मैं बड़ा आम सा आलिम दीन हूँ, बल्कि उनका भी खादिम हूँ। लेकिन पुत्र थे मैं भी कहूँगा, जिस दिन किसी कुड़ी ने किसी मुंडे ना यराना लान लई कद शागाफा हुब्बा पढ़िया, या किसी मुंडे ने किसी कुड़ी ना यराना लान ली कद शागाफा हुब्बा पढ़िया, दो ईमान दो हाथ तो बैठन के सब कुरान है। रज़वी साहब लिखा हुआ है, अब इस पे बोलूँ तो फजर तक बोल जाऊँगा। हजरत लिखा है, हजरत जुनैद को गिट्टे में दर्द थी। हजरत जुनैद को गिट्टे में, हजरत जुनैद ने कुरान की आयत पढ़ के ना फूक मारी तो आवाज क्या आती है, हो जुनैद होश कर, साडा ना पैर ते भी पड़ेगा। असी कौम नूं की दसने कुड़ियां फसान लई कद शागाफा हुब्बा पढ़ो। असी की दसने मुंडे फसान लई की पढ़ो कद शागाफा हुब्बा पढ़ो। नहीं, मैं एक बंदे ने ना क्लिप जो मेरा आया, फिर एक बंदे ने जवाबी क्लिप बनाया, उसने कहा नहीं मैं चाहता हूँ जी रिश्ते ना टूटे, तलाक। ओ भाई फिर भी जुमला गलत है। मैं कहता हूँ बीवी पढ़ रही है बंदे के लिए, तो कदमों में लाना ठीक है बंदे को? हुजूर पाक से अर्ज की, महबूब रेहा नहीं जाता, दिल करदा आप नूं सजदा करी। फरमाया अल्लाह तो इलावा किसी नूं सजदे दी इजाजत हुंदी? मैं बुढ़ियां नूं कहंदा अपने बंदियां नूं सजदा करो। हुजूर सजदे की बात कर रहे हैं, आप उसको कदमों में लाने की बात कर रहे हैं। तो जे कोई बंदा पुत्र अपनी बुढ़ी नूं कदमां च लियान लई पड़े तो फिर भी गलत है। किसी लिहाज से जुमला ठीक ही नहीं है। औरत की जगह भी पैरों में नहीं है। बेहियावा तेरे बच्चियां दी मां है, तू उन्हें पैरों च लियाना है? बड़ा गंदा और गलीज सोच का मालिक है तू। पुत्र उसे प्यार करना है उहदे नाल। हुजूर फरमा रहे हैं तुम में सबसे बेहतर है जो अपनी बीवियों के साथ बेहतर है, तुम में मैं सबसे ज्यादा अपनी बीवियों के साथ बेहतर हूं। इसलिए पुत्र कदी है कुरान पढ़ियो। और पुत्र पक्की गल है रज़वी साहब, जेड़े असीं पढ़ने ना आवाज सानू भी आंदी होनी है, लेकिन सुनन दी कान नहीं कोई नहीं। आवाज सानू भी आंदी होनी, ओ बेशर्मा साडा ना है ना कमल, साडा ना है ना कमल। इसलिए पुत्र निकलो इन कामों से, और हमारे लिए भी दुआ करो अल्लाह हमें भी हिदायत दे। और रल मिल के पुत्र टुरिए, वेला बड़ा हो गया। हम बड़ी दूर निकल आए हैं पुत्र, कुरान से दूर, नमाज से दूर, अल्लाह से दूर, रसूल पाक से दूर। और उसमें पुत्र कसूर हमारा भी बड़ा। अब देखे ना हज़रत तकलीफ होती है। बताया क्या है कि हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर रात की पढ़ते सन पूरा एक। हुजूर गौसे पाक पूरी रात की पढ़ते सन एक कुरान। दसिया गौसे पाक पूरी रात एक कुरान पढ़ते सन, आप भी पूरी रात नाता ही पढ़ते रहे। कुरान पढ़े ही कोई, जो पढ़िया भी थे
ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ